Hello students, welcome. So in this video, we'll see how to utilize the remaining time. That is, your annual exams are very much nearing. So ಈಗ ನೀವು ಫುಲ್ ಆಗಿ ಎಲ್ಲಾನ ಮತ್ತೆ ಓದ್ತೇನೆ ಅಂತ ಆಗುದಿಲ್ಲ. So towards the end, you are required to do smart study. So donkey work ಇಂತ smart study ಮಾಡಿ with minimum efforts. So you can score maximum. So I will be telling that in this video. So now already all of you are knowing the question paper pattern. Now in this video I have taken section D. Section D. So as you know, it consists of 5 marks derivations or long answers and 5 marks numerical problems. Now if you take theory part, there will be 6 out of which you are required to answer 3. Now problems ತಗೊಂಡ್ವಿ ಅಂದ್ರೆ there will be 4 you are required to answer 2. Now if you see the marks of the D section, so ಎರಡು marks ನೀವು ನೋಡಿದ್ರೆ ಅಂತೀರಿ theory 15 ಅದ problems 10 ಅದ, so you will be scoring 25 marks in this section. 25 marks in this section. ಈಗ if you have gone through my previous video about strategy how to study, there I have told, so ನೀವು ನೋಡಿಲ್ಲ ಆಗಿದ್ರೆ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಒಳಗೆ ಲಿಂಕ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾನೆ, you can go through it. So if you study just first 4 topics and last 4 topics ಮತ್ತು ಫಸ್ಟ್ 4 topics ನೀವು ಇವೆರಡು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿದ್ರ ಅಂತೇಳಿ you will be able to score around 60 marks. So you will be able to score around 60 marks out of 70. Now here, if I take first, that is long answer of 5 marks, theory ತಗೊಂಡೆ ಅಂತ ಹೇಳಿರಿ. ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದ್ದಂಗೆ you are required to answer any 3 out of 6. So 6 questions ಯಾವ್ಯಾವ ಟಾಪಿಕ್ ಮೇಲೆ ಇರ್ಬೋದು ಅನ್ನೋದಿಲ್ಲಿ ಟೇಬಲ್ ಮಾಡೇನೆ. So question number 39 ಏನಂತಲ್ಲ, it will be either from electric charges and field or potential and capacitance. ಇದ್ರಾಗೂ ಬಹಳಷ್ಟು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ನೀವು ರಾಂಗ್ ನೋಷನ್ ಒಳಗದಿರಿ that 5 marks question will be compulsory from second topic, 5 marks problem will be compulsory from first topic ಅಂತೇಳಿ by seeing the model question paper which board has released. ಹಂಗೇನಿಲ್ಲ, ಅದು ಒಂದು ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ಅಂತ ಬಿಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ಸೊ 5 marks ಥಿಯರಿ ಇದು ಕ್ವಶನ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಚಾರ್ಜಸ್ ಅಂಡ್ ಫೀಲ್ಡ್ಸ್ ಮೇಲೂ ಬರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಸ್ಟಾಟಿಕ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಅಂಡ್ ಕೆಪಾಸಿಟನ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಬರ್ಬೋದು. ಸೆಕೆಂಡ್ ನೀವು 40th ಕ್ವಶನ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ 99% ಆನ್ ಕರೆಂಟ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿ. 100 ಅನ್ಬೋದು, sometimes I may go wrong ಅಂತ ಹೇಳಿ 99%, but you can think it sure on current electricity. ಯಾಕಂದ್ರೆ weightage of marks ನಾವು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ನೋಡಿದ್ರೆ 100% you may say on current electricity. Third 5 marks question ಏನದಲ್ಲ, that is question number 41. Either it will be from moving charges and magnetism or electromagnetic induction. So ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಬರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಬರ್ಬೋದು as per my study. ಆಮೇಲೆ ಇವು 42 ಮತ್ತು 43 ಏನದವ, these are split type questions. ಅಂದ್ರೆ ಟೋಟಲ್ 5 marks ಒಂದ ಕ್ವಶನ್ ಇರುವುದಿಲ್ಲ, ಇಟ್ ಮೇ ಬಿ 1+4 ಅಥವಾ 2+3, ಬಟ್ ಟೋಟಲ್ 5 ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಅಥವಾ 1+2+2 ಹಿಂಗೆ. ಸೊ ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ ಟೈಪ್ ಮಾಡಿ ಟೋಟಲ್ 5 ಮಾಡ್ತಾನೆ, that is 42 and 43. And 44 will be on semiconductors, again it is of 5 marks. ಈಗ you are required to answer any 3 out of 6. Generally ನಾನು ಏನು ಮಾಡ್ತೇನೆ, first you never leave this question number 44, that is semiconductor electronics. ಸೊ ಅದ್ರೊಳಗೆ ಬಹಳ ಲೆಂದಿನೂ ಇಲ್ಲ, 50% ಮತ್ತೆ ಡಿಲೀಟು ಮಾಡ್ಯಾರ ಅದ್ರಾಗಿಂದ. ಸೊ ಒಂದು 6 to 7 questions ಅನ್ಬೋದು. So do perfect, here you will get 1. Second, first test ದಿಂದ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಎಂಡ್ ತನ ಇವು ಟಾಪಿಕ್ಸ್ ರಿಪೀಟ್ ಆಗ್ತಿರ್ತಾವ, ಫಸ್ಟ್ ಮತ್ತು ಸೆಕೆಂಡ್. ಸೊ 39 ಬಿಡ್ಬೇಡ್ರಿ and 40.
ಸೊ ಇವು ಮೂರು ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ 1 2 and 3. ಸೊ ಇದೇಗ ನಾ ಹೇಳಿದೆ ಫಸ್ಟ್ 4 ಟಾಪಿಕ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಲಾಸ್ಟ್ 4 ಟಾಪಿಕ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ 4 ಟಾಪಿಕ್ಸ್ ಒಳಗೆ ನಂದು ಮೂವಿಂಗ್ ಚಾರ್ಜಸ್ ಅಂಡ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಸಮ್ ತನ ಬಂತು. ಸೊ ದೀಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಫಸ್ಟ್ 4 ಟಾಪಿಕ್ಸ್. ಲಾಸ್ಟ್ 4 ಟಾಪಿಕ್ಸ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಅಂತೇಳಿ ಡ್ಯುಯಲ್ ನೇಚರ್ ದಿಂದ ಸೆಮಿ ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ಸ್ ತನ ಲಾಸ್ಟ್ 4 ಬರ್ತದೆ. ಸೊ ಇವು ನೀವು ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ ಅಂತ ತಿಳಿರಿ. ಈಗ ತಪ್ಪಿ ಈಗ ನಾ 39 40 44 ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ. one question may be tough which I have not studied or which I may feel confused or I am not comfortable or confident. ಆವಾಗ ನಿಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಸಿಗ್ತದೆ, ದಟ್ ಈಸ್ ಇನ್ ಡ್ಯುಯಲ್ ನೇಚರ್, ಅಟಮ್ ಆರ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್. ಮತ್ ಇದ್ರೊಳಗೆ ಫುಲ್ 5 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಅಂತಿಲ್ಲ, ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ ಟೈಪ್ ಬರ್ತದೆ. ಸೊ ಹಿಯರ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸ್ಕೋರ್, ಹಿಯರ್ ಟಾಪಿಕ್ಸ್ ಆರ್ ಆಲ್ಸೋ ಸ್ಮಾಲ್ ಅಂಡ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಆರ್ ಆಲ್ಸೋ ಈಸಿ. So if you have done optics, do it. If you have not done optics till now, or if you have not yet studied, so presently you can neglect the lengthy answers, that is 5 marks derivations ನೀವು neglect ಮಾಡಬಹುದು. So even if you leave this optics, ray optics and wave optics, you are getting 4 questions of 5 marks in which you are required to answer 3. ಆಮೇಲೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಪಾರ್ಟ್ ನಾ ಹೇಳಿದಂಗ ಫಸ್ಟ್ 4 ಟಾಪಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ 99% ಅಗೈನ್ ಯು ಆರ್ ಗೆಟಿಂಗ್ ಚಾನ್ಸ್ ಆಫ್ ಮೂವಿಂಗ್ ಚಾರ್ಜಸ್ ಅಂಡ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಸಮ್ ಬರೋದು, ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ನಿಮ್ದು ಟಚ್ ಆಗ್ತದೆ. ಸೊ ನಾವು ಹಿಯರ್ ಬಿಲೋ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಟೇಕನ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ಫಸ್ಟ್ ಟಾಪಿಕ್, ಸೆಕೆಂಡ್ ಟಾಪಿಕ್, ಥರ್ಡ್ ಟಾಪಿಕ್ ಅಂಡ್ ಫೋರ್ತ್ ಟಾಪಿಕ್. ಸೊ ಇವು 4 ಮೇಲೆ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಇಟ್ಟೇನೆ. ಸೆಮಿ ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಇಟ್ಟೇನೆ. So dual nature, atom, nuclear, that I will be taking in the next video, where I will be telling you about B and C section. So ಇಲ್ಲಿ questions ನೋಡಿದ್ವಿ ಅಂತ ತಿಳಿರಿ. So first electric charges and fields ಮೇಲೆ questions ತಗೊಂಡ್ವಿ, that is question number 39. So observe ಮಾಡಿದ್ರೆ hardly 8 questions ಅದಾವ. 8 questions ನೀವು ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ರಿ, ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಶೂರ್ 5 marks ಬರ್ತದೆ. So first, what is electric field line? General properties of electric field lines. So if you observe repeatedly kedidana, so you may say this is important. Derive expression for electric field at a point at a distance r from a point charge. Derive expression for electric field at a point on axial line of dipole. Fourth, equatorial line. So these are also important. Dipole ಮೇಲಿಂದ electric field ಕಂಡುಹಿಡಿಯೋದು. So derive torque, expression for torque acting on dipole placed in a uniform magnetic field. Next 6th 7th 8th ಏನದಾವ Gauss theorem ಮೇಲಿಂದ derivation ಅದಾವ, ಅದರೊಳಗೆ 6th and 8th are important. So 7th due to infinite plane sheet ಅದ, due to infinite plane sheet ಅದ. So this he has not asked till now. So last 10 years ಒಳಗೆ ಇನ್ನೂ ತನಕ ಕೇಳಿಲ್ಲ. ಸೊ ನೀವು 7th ಬೇಕಿದ್ರೆ ನಿಗ್ಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ನೀವು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಮಾಡಿದ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿರಿ ಅದನ್ನ ನೀವು ನಿಗ್ಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಯಾವುದು 7th one. ಸೊ 8 ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಅದಾವ. ಸೊ ಇಷ್ಟು ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ರಿ ಫಸ್ಟ್ ಟಾಪಿಕ್ ಒಳಗೆ. ನಾ ಇಫ್ ಐ ಟೇಕ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಟಾಪಿಕ್, ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಸ್ಟಾಟಿಕ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಅಂಡ್ ಕೆಪಾಸಿಟನ್ಸ್. ಸೊ ಇದ್ರೊಳಗೆ 5 marks questions ಭಾಳ ಇಲ್ಲ. So define electric potential and expression for electric potential at a point, that is V is equal to 1 by 4 pi epsilon naught Q divided by R, is the derivation. So second, the electric potential due to dipole, idu ಒಮ್ಮೆಯೂ ಕೇಳಿಲ್ಲ. So you may say that it is also not so important. So not so important, that is electric potential due to dipole. So derive expression for potential energy of system of 2 point charges. 3 point charges ಅದು ಇನ್ನೂ ತನಕ ಕೇಳಿಲ್ಲ. Expression for potential energy of electric dipole placed in uniform external electric field. So derive expression for capacitance of parallel plate capacitor. ಆಮೇಲೆ ಕೆಪಾಸಿಟರ್ಸ್ ಇನ್ ಸೀರೀಸ್ ಮತ್ತೆ ಪ್ಯಾರಲಲ್. ಸೊ ಈಗ ಫಸ್ಟ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಟಾಪಿಕ್ ನೀವು ನೋಡಿದ್ರೆ
ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ 5 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಅದು ಥಿಯರಿ ಫಸ್ಟ್ ಟಾಪಿಕ್ ಮೇಲೆ ಬಂದದ. ಸೊ ಆದ್ರೆ ನೀವು ಮಾಡೆಲ್ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ ತಗೊಂಡು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಫಸ್ಟ್ ಟಾಪಿಕ್ ಥಿಯರಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಟಾಪಿಕ್ ಅಂತ ರಾಂಗ್ ನೋಷನ್ ಒಳಗೆ ಇರ್ಬೇಡ್ರಿ, ಎರಡೂ ಮಾಡ್ರಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಥರ್ಡ್ ಟಾಪಿಕ್ ತಗೊಂಡ್ವಿ ಅಂದ್ರೆ ದಟ್ ಈಸ್ ಕರೆಂಟ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿ, ವಿಚ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಸೊ ಇದ್ರೊಳಗೆ ಅರೌಂಡ್ 10 ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಅನ್ಬೋದು. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಇವೇನು 6 ಅದಾವ, ಜನರಲಿ ಒಂದಿಲ್ಲ ಒಂದು ಕೇಳ್ಯಾನ. ಸೊ ಐದರ್ 3 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಆರ್ 5 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಒಳಗೆ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಅಂಡ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಓಮ್ಸ್ ಲಾ, ಗಿವ್ ಇಟ್ಸ್ ಲಿಮಿಟೇಷನ್ಸ್. ಜನರಲಿ 3 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಒಳಗೆ ಕೇಳ್ಯಾನ, ಮೇ ಕಮ್ ಇನ್ 5 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಆಲ್ಸೋ. ಸೊ ಇದು ಸೆಕೆಂಡ್, ದಟ್ ಈಸ್ ವೆಕ್ಟರ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ಓಮ್ಸ್ ಲಾ, electric current in terms of drift velocity. So using drift velocity derive Ohm's law. So drift velocity use ಮಾಡಿ expression for resistivity or conductivity. So ಇವು ಏನು 2 to 6 ಅದಾವ, ಇವು ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಆಗಿ ಕೇಳ್ಯಾನ. ಸೊ ಆಲ್ ದೀಸ್ ಆರ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಸೊ ಒನ್ಸ್ ಯು ಗೋ ಥ್ರೂ ಇಟ್, ಫಿಗರ್ ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಸೇಮ್ ಅದ, ಬರೀ ಒಂದೊಂದು ಸ್ಟೆಪ್ ಅಷ್ಟೇ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತಾವೆ. ಕೆಲವು 2 ಸ್ಟೆಪ್ ಮುಂದೆ ಹೋಗ್ತದೆ, ಕೆಲವು ಮೊದಲು ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಸೊ ಗೋ ಥ್ರೂ ಆಲ್ ದಿಸ್. ಆಮೇಲೆ ಸೆಲ್ಸ್ ಇನ್ ಸಿರೀಸ್ ಅಂಡ್ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಒಳಗೆ ಒಮ್ಮೆ ಕೇಳ್ಯಾನ, ದಟ್ ಈಸ್ 2 cells connected in parallel. If you observe Kirchhoff's law ಮೇಲೆ derive condition for electric balance of Wheatstone's network ಬಹಳ ಸಲ ರಿಪೀಟ್ ಆಗ್ಯದ, ಇಲ್ಲಿ ನೋಡೇ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಇಟ್ಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ದಟ್ ಈಸ್ derive condition for balance of Wheatstone's network, that is P by Q is equal to R by S ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಸೊ ಇವು 3 ಟಾಪಿಕ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮ್ದು 2 ಕ್ವಶನ್ 100% ಟಚ್ ಆಗ್ತಾ ಅಂತಾಗ. ಸೊ ಹಂಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ತಗೊಂಡ್ವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರಿ, ಮೂವಿಂಗ್ ಚಾರ್ಜಸ್ ಅಂಡ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಸಮ್. ಸೊ ಇದ್ರೊಳಗೆ ಒಂದು 6 ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಅನ್ಬೋದು. ಬಟ್ ರೆಗ್ಯುಲರ್ಲಿ ಆಸ್ಕ್ಡ್ ಈಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್, ದಟ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್, ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಆನ್ axis of a circular coil. So circular coil axis ಮೇಲೆ ಪಾಯಿಂಟ್ ತಗೊಂಡು ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಎಷ್ಟು ಇರ್ತದೆ, ಬಾಯಟ್-ಸವಾರ್ಟ್ಸ್ ಲಾ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ನಾವು ಡಿರೈವ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಸೊ ಆಮೇಲೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಆಂಪಿಯರ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಲಾ, ಆಮೇಲೆ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಡ್ಯೂ ಟು ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಕರೆಂಟ್ ಕ್ಯಾರಿಂಗ್ ಕಂಡಕ್ಟರ್. ಸೊ ಇದರಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಎಷ್ಟು ಇರ್ತದೆ, ಇದು ಸೆಕೆಂಡ್, ಇದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಆಮೇಲೆ ಥರ್ಡ್, force acting between 2 parallel current carrying conductors. So third one, between 2 straight current carrying conductors. ಇವು 3 very very important. So ಇವು 3 perfect ಮಾಡ್ರಿ. Then other along with this ಇವು 3 questions ನೋಡಿ. ಸೊ ನೀವು ಫಸ್ಟ್ 4 ಟಾಪಿಕ್ಸ್ ನೋಡ್ರೆ ಹಾರ್ಡ್ಲಿ 8 6 ಅನ್ಬೋದು. ಸೊ ಅಥವಾ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಟಾಪಿಕ್ 8 ಅಂದ್ರೆ 8 4s are 32, ಅರೌಂಡ್ 30 ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಯು ಡೂ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್. ಯು ವಿಲ್ ಬಿ ಏಬಲ್ ಟು ಸ್ಕೋರ್ ಹೌ ಮಚ್, 3 ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಯು ವಿಲ್ ಬಿ ಏಬಲ್ ಟು ಟಚ್ ಆಫ್ 5 ಮಾರ್ಕ್ಸ್. ಸೊ ಎಷ್ಟು ಬರ್ತಾವ್ರಿ, 15 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಬರ್ತದ, 15 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಬರ್ತದ. ಈಗ ಇದ್ರೊಳಗೆಲ್ಲ ನಮ್ದು ಡೆರಿವೇಶನ್ಸ್ ಬರ್ತಾವ. ಸೊ ಸೆಮಿ ಕಂಡಕ್ಟರ್ ತಗೊಂಡು ಬಂದ್ರೆ ಬರೀ ಥಿಯರಿ ಅದ. ಸೊ ಅದ್ರೊಳಗೆ ನಿಮ್ಗೆ ಮತ್ತೆ ಈಸಿ ಆಗ್ತದೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಇಂಡಕ್ಷನ್ ಒಂದು 6 ಇಟ್ಟೇನೆ, ಬೇಕಿದ್ರೆ ಇವು ಮಾಡ್ರಿ, ಇಲ್ಲ ನೀವು ಬಿಟ್ರು ನಡೀತದೆ, ಯು ವಿಲ್ ಬಿ ಏಬಲ್ ಟು ಟಚ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಅಗೇನ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಟಾಪಿಕ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಸೆಮಿ ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ಸ್. ಇದ್ರೊಳಗೆ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಆಗಿ ರಿಪೀಟ್ ಆಗಿದ್ದು 7th and 8th ಕ್ವಶನ್, ಹಾಫ್ ವೇವ್ ರೆಕ್ಟಿಫೈರ್ ಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ ಫುಲ್ ವೇವ್ ರೆಕ್ಟಿಫೈರ್. ಸೊ ಈ ವರ್ಷ ಹಾಫ್ ವೇವ್ ಕೇಳಿದಂದ್ರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಫುಲ್ ವೇವ್, ಹಿಂಗಿದೆ ಕಾನ್ಸಿಕ್ಯೂಟಿವ್ಲಿ ರಿಪೀಟ್ ಆಗ್ಕೋತ ಹೋದಂಗ ಅದಾವ. ಸೊ ಇವು 2 ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ರಿ. ಸೊ ನಿಮಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ 1 ಮಾರ್ಕ್ಸ್, ವೇವ್ ಫಾರ್ಮ್ 1 ಮಾರ್ಕ್ಸ್. ಸೊ ಒಂದು ನಡುವೆ ನೀವು ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಅಥವಾ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್ ಬರೀತೀರಿ, ಅದಕ್ಕೆ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಇರ್ತದೆ. ದೆನ್ ಹಿಯರ್ ಇಫ್ ಯು ಸಿ 5th one, ಇದು ಬಹಳ ಸಲ ರಿಪೀಟ್ ಆಗಿದೆ, ದಟ್ ಈಸ್ ಡಿಸ್ಟಿಂಗ್ವಿಶ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ N ಟೈಪ್ ಅಂಡ್ P ಟೈಪ್ ಸೆಮಿಕಂಡಕ್ಟರ್ಸ್. ಸೊ ನಾ ಕೆಲವು 3 ಮತ್ತು 5 ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡೇನ, ಅಂದ್ರೆ ಒಮ್ಮೊಮ್ಮೆ 5 ಒಳಗೆ ಬರುವಂತ ಚಾನ್ಸ್ ಏನದಾವ ಇಲ್ಲಿ ತಗೊಂಡೇನ. ಸೊ ಡಿಪ್ಲೀಷನ್ ರೀಜನ್ ಮೇಲೆ 6th ಜನರಲಿ ಕೇಳಿಲ್ಲ, ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ N ಟೈಪ್ ಅಂಡ್ P ಟೈಪ್ ಅಂತ ಕೇಳಿಲ್ಲ. ಸೊ ಕೇಳಿದಂದ್ರೆ ಬರೀಲಿಕ್ಕೆ ಬರ್ಬೇಕು, ಚಾನ್ಸ್ ತಗೋಬಾರ್ದು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅವೆಲ್ಲ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಇಟ್ಟೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಅಬೌಟ್ ಥಿಯರಿ ವಿಚ್ ಯು ಆರ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ಟು ಡೂ. ಸೊ ಡೂ ಸೆಮಿಕಂಡಕ್ಟರ್ಸ್ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್, ಫಸ್ಟ್ 4 ಟಾಪಿಕ್ಸ್ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್. ಸೊ ಯು ವಿಲ್ ಬಿ ಏಬಲ್ ಟು touch all 3 theory questions.
ಸೊ ಈಗ ಕಮಿಂಗ್ ಟು ದಿ ನ್ಯೂಮರಿಕಲ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಬಂದ್ವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿರಿ. ಸೊ ಯು ಆರ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ಟು ಆನ್ಸರ್ ಎನಿ ಟು ಔಟ್ ಆಫ್ 4. ಸೊ ಈಗ ಇದು 45, 46, 47, 48 ಅಂತ ಏನಿಟ್ಟೇನ, ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮೊದ್ಲು ಇಲ್ಲಿ ಕಡೆಗೆ ಯಾವ್ಯಾವ ಟಾಪಿಕ್ಸ್ ಅದಾವ ಅವತರ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ವೇಟೇಜ್ ಇಟ್ಟೇನ. ಜಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ನಿಮಗೆ ಗೈಡ್ಲೈನ್ ಏನ್ ಹೇಳ್ತದ ಅನ್ನೋದು ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಸೊ ಗೈಡ್ಲೈನ್ ಅಥವಾ ರೂಲ್ ಏನ್ ಹೇಳ್ತದಂದ್ರೆ, ದೇರ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಒನ್ ನ್ಯೂಮರಿಕಲ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಫ್ರಮ್ 2 ಕಾನ್ಸಿಕ್ಯೂಟಿವ್ ಟಾಪಿಕ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ, ಅಂದ್ರೆ ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಮೀನ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ಫಸ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಯೂನಿಟ್ ದೇರ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಒನ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಇವೆರಡು ಟಾಪಿಕ್ ದಾಗಿಂದ ಕೂಡಿಸಿ ಒಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಕೇಳ್ಬೇಕು. ಥರ್ಡ್ ಮತ್ತು ಫೋರ್ತ್ ಕೂಡಿಸಿ ಒಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್, ಫಿಫ್ತ್ ಮತ್ತು ಸಿಕ್ಸ್ತ್ ಕೂಡಿಸಿ ಒಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ರೂಲ್ ಪ್ರಕಾರ. ದೆನ್ 7th and 8th ಕೂಡಿಸಿ ಒಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್, ಆಮೇಲೆ 9th ಮತ್ತು 10th ಕೂಡಿಸಿ ಒಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಸೊ ಯು ಆರ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ಟು ಡೂ ಟೋಟಲ್ 4 ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್. ಇಲ್ಲಿ 5 ಆದವು. ನೀವು ಮಾಡೆಲ್ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ ಅದು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿರ್ಬೋದು. 9th ಮತ್ತು 10th ಯೂನಿಟ್ ತಗೊಂಡೆ ಅಂತ ತಿಳಿರಿ. ಸೆಮಿ ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ಸ್ ಒಳಗೆ ಇದ್ರೊಳಗಂತೂ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ದೇರ್ ಆರ್ ನೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಇನ್ ದಿಸ್. ಅಂಡ್ ಇವು 3 ಟಾಪಿಕ್ ಏನದಾವ ಅದ್ರ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ವೇಟೇಜ್ ನೋಡಿದ್ರ 6, 4, 5 ಅದ. ಸೊ ನಿಮಗೆ 5 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಒಳಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಬರೋದು ಚಾನ್ಸಸ್ ಆರ್ ವೆರಿ ವೆರಿ ಲೆಸ್. ಹಿಯರ್ ಹಿ ವಿಲ್ ಆಸ್ಕ್ 3 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ನ್ಯೂಮರಿಕಲ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್. ಸೊ ಮಾಡೆಲ್ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ ಒಳಗೆ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ಮೇಲೆ ಅದ. ಸೊ ಡ್ಯುಯಲ್ ನೇಚರ್ ಮೇಲೆ ಬರ್ಬೋದು, ಅಟಮ್ ಮೇಲೆ ಬರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ಮೇಲೆ ಬರ್ಬೋದು. ದಟ್ ಈಸ್ 3 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಒಂದು ನ್ಯೂಮರಿಕಲ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಸೊ ಈಗ ಉಳಿತು ನಮಗೆ ಇವು 4. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಫ್ರಮ್ ಐದರ್ ಫಸ್ಟ್ ಟಾಪಿಕ್ ಆರ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಟಾಪಿಕ್. ಸೊ ನಾ ಆಗಲೇ ಹೇಳಿದೆ ನೋಡ್ರಿ, ಫಸ್ಟ್ ಟಾಪಿಕ್ ಮೇಲೆ ಥಿಯರಿ ಕೇಳಿದಂದ್ರೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಟಾಪಿಕ್ ಮೇಲೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್, ಫಸ್ಟ್ ಟಾಪಿಕ್ ಮೇಲೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಬಂದ್ರೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಟಾಪಿಕ್ ಮೇಲೆ ಥಿಯರಿ. ಥರ್ಡ್ ಮತ್ತು ಫೋರ್ತ್ ಟಾಪಿಕ್ಸ್ ಸಿಮಿಲರ್ಲಿ. ಸೊ ಥರ್ಡ್ ಫೋರ್ತ್ ಕೂಡಿಸಿ ಒಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಕರೆಂಟ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿ ವೇಟೇಜ್ ಆಫ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ನೋಡಿದ್ರೆ 14 ಆಗಬೇಕಾರೆ 5 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ 100% ಒಂದು ಥಿಯರಿ ಇರ್ತದ, ಒಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇರ್ತದೆ. ಸೊ 5 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಒಂದು ಥಿಯರಿನೂ ಬರ್ತದೆ, ಒಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಬರ್ತದೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಥಿಯರಿ ಒಳಗೂ ಒಂದು ಶುವರ್ ನಾ 100 ಅನ್ನೋ ಬದ್ಲಿ 99 ಅಂದ ಶುವರ್ ಅಂದಂಗ ಒಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇರ್ತದೆ. ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ತಗೊಂಡ್ರೆ ಅಂತೀರಿ 5th ಮತ್ತು 6th ಯೂನಿಟ್ಸ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಸಮ್ ಅಂಡ್ ಮ್ಯಾಟರ್ ಒಳಗೆ ಇದ್ರೊಳಗೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಇಲ್ಲ. ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ವೇವ್ಸ್ ಒಳಗೆ ಇದ್ರಾಗ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ನೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಸಿಮಿಲರ್ಲಿ ಇದ್ರೊಳಗೂ ನೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಉಳಿತ ಯಾವ್ದ್ರಿ? EMI and AC. ಸೊ ಇಫ್ ಯು ಗೋ ಥ್ರೂ ಆಲ್ ದಿ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ಸ್ ನಾವು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿದ್ವು ಅಂದ್ರೆ in 10 years only 2 questions are from or 2 problems are from EMI. 2 problems from EMI. ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು 20 ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ಸ್ ಒಳಗೆ 2 ಸಲ ಏನ್ರಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಇಂಡಕ್ಷನ್ ಮೇಲೆ ಬಂದದ. ಸೊ ಅಂದ್ರೆ 100% ಎದ್ರ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಬರ್ತದ ಅಂದಂಗೆ AC ಮೇಲೆ. ವರ್ಸ್ಟ್ ಕೇಸ್ ಎಲ್ಲರೂ ನಮ್ದು ಬ್ಯಾಡ್ ಲಕ್ ಇತ್ತಂದ್ರೆ ಅಷ್ಟೇ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಎ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಫ್ರಮ್ EMI. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಶುವರ್ ಬರ್ತದೆ. ಈಗ ಸೊ ನಾವು ಫಸ್ಟ್ 4 ಟಾಪಿಕ್ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ರಿ ಅಂದ್ರೆ 4 ಯೂನಿಟ್ ಆಯ್ತು. ಸೊ 1, 2, 3, 4 ಒಳಗೆ ನಮ್ಗೆ 2 ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗ್ತವೆ. ಅಲ್ಟರ್ನೇಟಿಂಗ್ ಕರೆಂಟ್ ಒಳಗೆ ಒಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗ್ತದೆ. 3 ಒಳಗೆ 2 ಟಚ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆಯ್ತು. ಇಫ್ ಇವನ್ ನಾಟ್ ಸ್ಟಡಿಡ್ ಎಟ್, ಆಗಲೇ ಹೇಳ್ದಲ್ರಿ ಆಪ್ಟಿಕ್ಸ್ ಇನ್ನೂ ತನ ನೀವು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿಲ್ಲಾಗಿದ್ರಂದ್ರೆ ಬಿಟ್ರು ನಡೀತದೆ, ವಿಲ್ ಬಿ ಏಬಲ್ ಟು ಟಚ್. ಸೊ ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ಮೇಲ್ ತಗೊಂಡಂತ ಹೇಳಿ. ಸೊ 2 problems out of 4. So I would prefer 45, 47, 46. So either topic perfect ಮಾಡ್ತೇನೆ, ಈ ಟಾಪಿಕ್ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ, ಈ ಟಾಪಿಕ್ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ, ಈ ಟಾಪಿಕ್ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್. ಸೊ ನಂಗೆ 2 ಟಚ್ ಆಗೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಆರ್ ವೆರಿ ಮಚ್ ದೇರ್. ನಮ್ದು ಬ್ಯಾಡ್ ಲಕ್ ಇದ್ರನ ಆಗುದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನೀವು ಬೇಕಾದ್ರೆ EMI ದಾಗ ಸಿಂಪಲ್ ಅದಾವ ನೋಡ್ಕೋಬಹುದು. ಇಲ್ಲ ಇಫ್ ಯು ವಾಂಟ್ ಇವನ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಡೂ ಮೂವಿಂಗ್ ಚಾರ್ಜಸ್ ಅಂಡ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಸಮ್. ಸೊ ವರ್ಸ್ಟ್ ಕೇಸ್ ಒಳಗೆ ನೀವು ಅನ್ಬೋದು ಸರ್ 46th ಮೂವಿಂಗ್ ಚಾರ್ಜಸ್ ಅಂಡ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಸಮ್ ಮೇಲೆ ಬಂತು, 47th EMI ಮೇಲೆ ಬಂತು. ಸೊ ನಂದು ಒಂದೇ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಟಚ್ ಆಗ್ಬೋದು ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಸೊ ಅಂತ ಕೇಸ್ ಒಳಗೆ ನೀವು ಒಂದು ಟಾಪಿಕ್ ಮಾಡಿರ್ಬೇಕಿದ್ರಾಗೆ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ 4 ಇಫ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಡನ್,
ನಿಮ್ದು ಅದು ಮಿನಿಮೈಸ್ ಅಥವಾ ಅದೇನ್ರಿ ವರ್ಸ್ಟ್ ಕೇಸು ಡಿಲೀಟ್ ಆಗಿ ಹೋಗ್ತದೆ. ಮೀನ್ಸ್ ಯು ವಿಲ್ ಬಿ ಏಬಲ್ ಟು ಟಚ್ 2 ಕ್ವಶನ್ಸ್. ಸೊ ಕೆಳಗೆ ನನ್ಗೆ ಅನ್ಸಿದ್ದು ಯಾವ ಹಿಂಗೆ ವೆರೈಟೀಸ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮೇಲಿಂದ ನೀವು ಯಾವ್ಯಾವ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಬಿಡಿಸ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದಿಟ್ಟೇನೆ. ಸೊ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಟಾಪಿಕ್ ಅಂದ್ರೆ ನನಗೆ ಯಾವ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅನಿಸ್ತಾವ ವಿಚ್ ಟಾಪಿಕ್ಸ್ ಆನ್ ಆಲ್ ದೋಸ್. ಸೊ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ಸ್ ಒಳಗಿಂದು ಮತ್ತು ಹಂಗೆ ನಂಗೆ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅನ್ಸಿದ್ದು. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಚಾರ್ಜಸ್ ಅಂಡ್ ಫೀಲ್ಡ್ಸ್ ಮೇಲೆ. ಸೊ ದೇರ್ ಆರ್ ಅರೌಂಡ್ 11 ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೀವು ಈಗ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಅಂತೇಳಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಟಾಪಿಕ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಸ್ಟಾಟಿಕ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಅಂಡ್ ಕೆಪಾಸಿಟನ್ಸ್ ಮೇಲೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲೂ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ ಒಳಗೆ ಬಿದ್ದಿದ್ದು ಅದರ್ ದನ್ ದಟ್ variety which I have felt that students should solve ಅಂತ ಇಲ್ಲೊಂದಿಷ್ಟು ಇಟ್ಟೇನೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕರೆಂಟ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಇದ್ರೊಳಗಿನ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಇಟ್ಟೇನೆ ವಿಚ್ ಐ ಫೆಲ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕರೆಂಟ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿ ಒಳಗಿಂದ. ಸೊ ಆಮೇಲೆ ಹಂಗೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಅಲ್ಟರ್ನೇಟಿಂಗ್ ಕರೆಂಟ್ ಮೇಲಿಂದ ಇಟ್ಟೇನೆ. ಸೊ ಇವು 4 ಟಾಪಿಕ್ ಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಇಟ್ಟೇನ್ರಿ. ಸೊ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಗೋ ಥ್ರೂ ದಿಸ್ ಆರ್ ಸಾಲ್ವ್ ದಿಸ್ ಆಲ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್. So I will guarantee that D section easily will be scoring 25 out of 25. So ನಿಮಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಸೊ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಒಳಗೆ ಲಿಂಕ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತೇನೆ ಆಫ್ PDF ಆಫ್ ದೀಸ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್. ಇವ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಮತ್ತು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ನ್ಯೂಮರಿಕಲ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ PDF ಲಿಂಕ್ ಕೊಡ್ತೇನೆ. ಪ್ಲೀಸ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಗೋ ಥ್ರೂ ಇಟ್, ಸಾಲ್ವ್ ಆಲ್ ದಿ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಆರ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್. If you feel any difficulty, you be free to ask. ಅಥವಾ ಯಾವ್ದು ನಿಮಗೆ ಬರಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಕೇಳ್ರಿ, ಅದ್ರ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿ ಮತ್ತೆ ವಿಡಿಯೋ ವಿಲ್ ಬಿ ಅಪ್ಲೋಡಿಂಗ್. ಸೊ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಯು ಆಲ್ ಟು ಶೇರ್ ವಿತ್ ಆಲ್ ಯುವರ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ so that it will be helpful for them also. So hope ಇದು ವಿಡಿಯೋ ನಿಮಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ತರ್ತೇನೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.